As the second Sunday of year 2020, what sermon do you expect to hear? What sermon are you going to be expect to be delivered? You may have some kind of idea, but as for me, I am following the Matthew's Gospel, and first I wanted to name the title of today's sermon, Affectionate Church. Full of affection, full of emotion, full of sympathy. But later on I changed it and I put concentration and full affection. Okay? Are you Miguel? Are you? Okay, Miguel, welcome. Thank you for coming. Okay. And the reason why I have done that was because the first part would not be excluded. That should be included at the same time. So I am emphasizing on the passion of oneself. Who do you like most? One who is very intelligent or very cold, and you cannot access him easily. The other one is very affectionate and full of energy and passion and love. Which one do you like better? Of course, the latter one. If you wanna like to be with them, with someone like him or her, you should be someone like him or her at the same time. That is the, I believe, what the Bible is teaching us. Okay, full of compassion. Jesus was explaining who John the Apostle is. He is full of righteousness and power of God to tell which is right and which is wrong. Even he pointed out his finger to the king because he made a mistake, he committed a sin. And because of that, he was imprisoned. And he sent his disciples to know whether Jesus was the Messiah or not. And Jesus explained that he was the Messiah. And after that, he praised John the Baptist a lot. And after that, he's continuing his sermon about John the Baptist. Okay? When John, even though he was the best person in the Old Testament time, one who is in heaven is less regarded than him, should not be less regarded than him. That means anyone who is in heaven knows who Jesus Christ is very apparently and clearly. And he or she saw his crucifixion and his resurrection, and because of his prayer and his promise, Holy Spirit descended upon the Christians. So seeing these makes that person even greater than John the Baptist, who was the greatest person until his time. And after that, Jesus said from that time on, John the Baptist's time, the heaven is attacked by those who are enthusiastic to go into that heaven. That means by the faith. On the contrary to the conception and opinion of the Pharisees or the scribes, heaven is now open to anybody, even Gentiles, even sinners, even tax collectors and prostitutes. Anyone who has a belief in the Lord Jesus and wants to get into heaven, he is able to get into heaven. So that seems to be competed and compared as if a competition between the sinners to get into heaven.
So through that education and teaching, I want you to take out the passion of yourself and mind. As a Christian who is getting, or who is enjoying, starting to enjoy the new year 2020, we have that passion. Because getting into heaven is a competition. Right after John the Baptist, right after believing in Jesus, our Savior and the Lord of our life. And the second part is that Jesus is comparing the children is playing. They are playing in the marketplace. Do you know what they have seen? They might have seen the marriage ceremony and funeral ceremony. Those are the most important things of human being. And they might have seen them many times. So they were going to play a drama. First of all, they want to play a wedding ceremony. And then they were divided into two parts. And one part says, they are enjoying this party. And they went into the other party sing at the same time to get with them. But the other party was so nasty. Or, not enthusiastic at all. Like a cold person. They do not do anything. So they were disappointed. So they changed their mind to, exercise or to play the dirge, the sad drama, funeral ceremony. So they lowered down their voice and they tried to, recite the dirge. But the other party was so benumbed too at the same time, and they do not do anything. So they were so sad. Both parties, not only the other parties who do not do anything, but the first party is also very sad because of not responding at all. No correspondence between two parties. And Jesus said, the time of this situation, or his time, Jesus' time, are exactly the same with these guys, these children praying. They seem to be benumbed. They seem to be very cold. And they seem to be ready not to respond at all. With the same eyes when they were looking at John the Baptist, when he was fasting, they say he's possessed by a demon. And when Jesus came and he enjoyed, and he associated with the sinners and tax collectors, they say he enjoys food and he is like a drunkard. And he's friends of the tax collectors, the sinners, and the prostitutes. Okay, let me start the Korean sermon. What are you gonna do? Okay. 여러분, 이제 우리가 아직 새해 둘째 주일인데 어떠한 설교를 듣고 싶어서 오셨나요? 뭔가 대단히 복되고 즐겁고 은혜롭고 기쁜 거 듣기 위해서 오셨죠? 오늘 본문의 말씀을 우리가 지금 마태복음을 따라서 강의하고 있는데, 오늘 본문의 말씀을 통해서는 맨 처음에는 다정다감한 교회, 그렇게 제목을 붙이고 싶었었어요, 사실. 여러분 생각해 보세요. 여러분들 아주 똑똑하고 자기 일 잘 처리하는데 아주 냉정하고 이렇게 잘 교제하기 싫어하는 사람을 좋아하십니까? 아니면 좀 모자란 것 같아도, 약점이 있는 것 같아도 다정다감한 사람을 좋아하시나요? 물론 후자시죠. 정말 인정이 많고 남의 입장에서 사랑하고 위로하고 격려하고. 그런데 바로 교회가 그렇게 돼야 된다는 거예요. 그런 사람은 사람들이 오지 말라고 해도 다 자꾸 붙어요. 그 사람에게 다 가고 싶어요. 그런데 오늘 본문의 말씀에 보니까 그런 말씀도 하시지만 두 번째 대지로서 첫 번째 대지에 보니까는요, 열정, 그것을 설명하고 있습니다. 여러분, 오늘 우리가 사회를 살아가는 데 있어서
가장 많이 듣는 단어 중에 아마 선택과 집중, 공감 이런 말씀 많이 들으실 거예요. 그렇게 하면 성공하는 거죠. 근데 바로 본문이 그런 걸 가르치는 것 같아요. 세례요한에 대해서 말씀하시다가 첫 번째로 세례요한에 대해서 계속 말씀하시는 중에 이런 말씀을 하셨죠. 세례요한은 이제까지 산 사람 중에 가장 위대한 사람인데 천국에서는 아무리 작은 자라도 세례요한보다 큰 사람이다. 그것은 예수님 중심으로 하신 말씀이죠. 예수님이 그만큼 중요한 분이기 때문에 예수님에 대해서 잘 알고 그가 하늘에서 보냄받으신 메시아시고 구세주시고 나의 죄를 위해서 대신 십자가에 죽으시고 내 죄값을 십자가에서 치르시고 나와 내가 그를 믿음으로 그와 함께 죽고 그와 함께 의의 부활을 함으로 말미암아서 내가 예수님과 하나 된 사실이 얼마나 위대한 사실인 걸 알라는 뜻이에요. 그러면서 이어서 말씀하시기를 그때부터 세례요한 때부터 지금 천국은 침노를 당하고 있다. 침노를 당하고 있다. 쉬운 말이 아닙니다. 그러나 그것을 쉽게 표현하면 그때부터 천국은 열렸다. 누구든지 믿음을 가지고 들어오는 사람은 다 들어갈 수 있다. 바리새인들이 그렇게 건방지게 자기들만 똑똑한 줄 알고 그렇게 자세하고 콧대 높이 있다가는 아무것도 안 된다 그 말이에요. 이제는 그런 시대는 다 지났다 그 말이에요. 아무리 그들이 그랬다 할지라도 그들은 이 역사의 주인공 되시고 성경의 주인공 되시는 메시아를 통해서 그들이 구원받아야 되고 겸손하고 주님을 받아들여야지. 이제까지 아무리 하나님 잘 섬긴다고 해도 메시아와 상관없으면 끝장이라 그런 뜻이에요. 반면에 세례요한을 끝으로 해서 그 뒤로 천국은 모든 사람에게 열려 있는데 열심을 품고 주님을 섬길 때 자연히 기존의 기득권만 믿고 자세하거나 교만하거나 다 된 것처럼 거드름을 피우는 사람보다 하늘나라의 입성이 더 빠를 수 있다는 거예요. 진짜 그렇죠. 그래서 이 말씀을 칼빈 선생님도 세례요한의 전파 이후에 세리와 창기와 이방인 등 죄인들이라도 열심히 하나님의 나라에 밀려 들어왔고 또 저들은 그것을 소유하게 됐다라고 설명을 했습니다. 여러분, 그때부터 천국은 무한한 경쟁입니다. 그렇죠? 누구라도 열심을 가지고 주님 섬기면 정말 놀라운 결과가 빚어집니다. 그러나 내가 과거에 예수 잘 믿었다는 생각 가지고 물론 그것도 훌륭한 거죠. 내가 얼마나 과거에 새벽기도 열심히 한 줄 알아? 한국에 있을 때. 그리고 내가 한국에서 교회일 때 얼마나 헌금 많이 한 줄 알아? 내가 한국에서 말이야. 내가 과거에 말이야. 자꾸 과거 이야기하는 사람은 현재가 시험치 않다는 이야기예요. 네, 그런 사람 여기에서 지금 경쟁의 대상이 잘 안 돼요. 이 본문에서 말씀하는 경쟁 대상은 누구냐? 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑하고 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽으신 사실을 생각할수록 묵상할수록 감격이 넘쳐서 마음이 뜨거워져서 내가 이대로 있지 못하고 무언가 주님을 위해서 하지 않으면 못 견디는 그 마음, 그 열정, 그것이 진짜 참 신자를 만드는 줄로 믿습니다. 예수님을 깊이 묵상할수록 그래서 깊이 묵상하라는 거예요. 예수님에 대해서 많이 생각할수록 가슴이 뜨거워져요. 요즘 여러분들이 많이 기침을 하셔요. 그래서 저는 비교적 감기를 좀 잘 방어한다 생각을 했는데 많이 기침을 통해서 이 보균이 된 모양이에요. 저도 조금 앓으라고 좀 힘이 들었습니다. 제가 늘 기도하는 거 있습니다. 이렇게 몸이 불편하신 분들 정말 여러분들도 그러지만 저도 정말 열심히 기도하고 있어요. 하나님 기적을 보여주세요. 하나님의 능력을 베풀어 주십시오. 간절히 기도하고 있어요. 그런데 그게 몸이 불편할 때 우리가 공동적으로 느끼는 거 있죠. 아이고, 내가 몸이 아프니까 아무것도 못하겠네. 마음대로 예배도 드릴 수가 없네. 기도 시간도 제대로 채울 수가 없네. 그래서요, 제대로 여러분들이나 저나 신앙을 가진 사람들이기 때문에 마음이 아쉬워요. 내가 건강할 때, 내가 아프지 않을 때 좀 더 주님 열심히 섬기셔야 되는데
그 마음이 계속 이루어지게 되시기를 축원합니다. 그래야 될 때 하나님이 그 마음을 받으시고 더 건강 주실 줄 믿습니다. 근데 우리는 연약해서 말이죠. 다 나오면 또 잊어버려요. 근데 오늘 본문에 보니까 여러분들과 제가 오늘 그때부터 말이야 천국은 침노를 당한단다. 예수님 말씀하신 사실은 굉장한 이야기거든요. 세리나 창기들이나 혹은 죄인들이나 바리새인과 그리고 유대인들이 멸시하던 그 사람들 입장에서는요, 천국을 바라보고 가고 싶어도 못 가서요, 너무너무 아쉽고 안타깝고 고통스러운 거예요. 가까이 가려고 그 사람들이 발길질해서 떨어뜨리는 것 같아요. 그런데 예수님 선언하시기를 세례한 이후에는 누구에게든지 천국이 열려있다. 누구든지 들어오면 된다. 이 말은 누구든지 예수 믿으면 된다. 그런 뜻이죠. 그래서 이 사실과 감격을 가지고 열심히 하는 사람들은 맨 먼저 들어오게 될 거야. 그런 뜻이에요. 진짜 천국은 열정을 가진 사람들의 것입니다. 신앙생활은 열정을 가져야 제대로 할 수 있습니다. 여러분 뜨거운 것이 상하는 거 보셨어요? 식으니까 상해요. 식으니까. 밥이 뜨거울 때는 절대 상하지 않아요. 신앙생활 똑같습니다. 뜨거울 때는요, 사단이 다툼 못합니다. 그래서 금년 새해에 다정다감한 교회가 되기 전에 먼저 열정을 가져야 돼. 그래야 가슴에서 불이 끓어야 다정다감한 사람이 되죠. 할렐루야. 두 번째 예수님 하고 계신 말씀은요, 다정다감해라 그런 말씀이에요. 지금 차가운 마음, 교만한 마음, 자기들이 최고라고 생각하는 그 마음을 향해서 주님은 계속 교훈하고 계셔요. 지적하고 계셔요. 회개를 촉구하고 계셔요. 그렇게라도 해서 그들이 구원받기를 간절히 원하셨어요. 우리 예수님께서. 그러면서 하신 말씀이 무슨 말씀입니까? 내가 말이야 이 세대를 비유컨대 장터에서 아이들이 앉아가지고 노는 거하고 똑같은 것 같다. 그 앞에 있는 물론 세례요한에 대한 말씀이 조금 더 설명이 되어져야 됩니다만은 참고로 누가복음 1장 17절 그리고 누가복음 16장 16절 꼭 찾아서 집에서 혹시 보시면 좋겠습니다. 그 무슨 뜻이냐면 엘리야가 올 거라고 하는 말씀을 이 세례요한이 잉태될 때에 천사가 나타나서 그가 엘리야의 열정과 마음을 가지고 사역할 거라고 이미 말씀했습니다. 어쨌든요. 이제 다 한 가지 주제를 가지고 설명을 해야 되니까요. 네. 자, 두 번째는 사람들이 아이들이요. 되게 그때만 해도 어려운 때고 엄마들이 뭐 따로 베이비시터를 둘 수 있는 그런 때가 아니니까 데리고 다니면서 그저 시장에도 놔두고 장 보고 다 그러잖아요. 그럼 자기들이 모여서 자기들끼리 놉니다. 두 파트로 나눠서 놉니다. 그러면 한 파트에 있는 아이들이 연극하자고 그러잖아요. 연극. 그럼 이제부터 우리가 피리를 불 테니까 너희들이 즐거워서 소리 좀 내주면 좋겠다. 그 아이들이 보면서 별로 놀 것도 없으니까 요즘이니까 장난감도 있고 뭐 인터넷도 있고 뭐 게임도 있고 별게 다 많지만 옛날에 아무것도 없었어요. 보는 게 다 놀이에요. 네. 그 사람들이 그 아이들이 제일 많이 본 게 뭐냐면은 결혼식 그리고 장례식. 그래서 결혼식 흉내를 냈습니다. 근데 이게 어떻게 된 건지 또 한 파트의 아이들이요 아무런 반응을 안 해요. 그때 굉장히 기분이 나빴는지 이유는 알 수 없죠. 그래 이쪽에 있던 아이의 리더가 참 마음이 상하고 속이 상했습니다. 제 아이들이 무슨 오늘 기분 나쁜 일이 있나 봐. 그러니까 오늘은 그럼 우리가 바꿔서 우리가 초상집 장례 행렬을 한번 좀 해보자. 그래서 높이 불던 나팔을 낮춰가지고서 은은하게 불면서 이렇게 장례를 모시는 그런 이렇게 모습을 하면서 나갔어요. 그럼 저쪽에서 이 슬픈 장례의 모습을 가슴을 쳐야 되는데 아무 반응이 없어요. 왜 이런 말씀을 예수님께서 하셨냐면 메시아가 오셨지 않습니까? 얼마나 기가 막힌 일입니까? 그 예수님에 대해서 메시아에 대해서 마음을 열기만 하면은 뜨거운 역사가 폭포수같이 나타나는데 아무런 반응이 없어요.
심지어 그 못된 마음으로, 정죄하는 마음으로, 자기들만 최고라고 하는 마음으로 더 이상 새로운 것에 대한 겸손과 그리고 열린 마음이 없이 나가니까 세례요한 부분은 유대인들만 세례요한을 정죄했어요. 다 그를 선지자로 알고 심지어 메시아로까지 오해할 만큼 다 와서 회개하고 다 새로워졌습니다. 그런데 이 사람들은 그 세례요한 보고서 귀신 들렸다 그러죠. 아무것도 안 먹는다. 여러분, 내 마음이 어쩌냐에 따라서요 상대방이 그렇게 보여요. 정말 만고불변의 진리입니다. 이 설교도 그러더라고요. 제가 설교하는 사람이 좀 안 됐습니다만 여러분들에게 참고, 내가 기분 나쁘고 피곤하고 졸리면요 아무리 기가 막힌 설교해도 졸려요. 은혜가 안 돼요. 그래서 여러분들이 주일날 미리미리 준비하고 토요일날 미리 쉬시고 그래서 오시는 거 아니에요. 이 예배를 잘 드리기 위해서 하나님이 다 보고 계시니까, 하나님이 그 마음을 받으시니까, 하나님이 그 중심의 제사를 기뻐하시니까 그러는 거예요. 근데 예수님 오셔가지고서 죄인들을 사랑하시고 그들의 친구가 되어주시고, 그분은 주로 소외된 사람, 버림받은 사람, 그리고 죄인, 상대받지 못하는 사람, 이런 사람들, 이 병든 사람들, 그런 사람들하고 친구해 주셨잖아요. 그러면서 그분들하고 함께 어울려서 같이 즐기셨어요. 그러니까 예수님을 향해서 뭐라 그러냐면은, 보라, 포도주를 즐기고 먹기를 탐하고 형편없는 사람이다. 죄인과 세리의 친구다. 그러면서 사정없이 예수님을 깎아내렸습니다. 예수님 뭐라고 그러셨죠? 결과가 그 사람 됨됨이를 나타내게 된다. 그 사람의 지혜는 그 결과로, 그 자식으로 알게 된다. 말씀을 요약하겠습니다. 결국은 이 말씀 속에서 여러분들과 저는 열정을 배워야 됩니다. 그리고 다정다감해야 됩니다. 부드러운 마음으로 마음이 하나님께 열려 있어야 됩니다. 다시 말씀드립니다. 내가 이렇게 오래 예수 믿었는데, 내가 이렇게 주의 일 많이 했는데, 내가 이렇게 열심히 주님 섬겼었는데, 아니에요 여러분. 지금 내 마음이 제일 중요해요. 내가 하나님 앞에 어떤 자세로 서 있느냐가 제일 중요하다고요. 내가 뭐 과거에 별일을 다 하고, 내가 아무리 학식이 많고, 여기 뭐 목사님들 계시니까요. 저도 목사잖아요. 내가 뭐 목사로서 기가 막힌 일을 했어도 지금 이 순간에 하나님이 나를 보실 때에 가난한 심령이 복되다고 하셨고, 차든지 뜨겁든지 하라고 그러셨고, 그렇게 요야모야 예수 믿으려고 한두라고 그러셨어요. 사실. 그렇다고 이제부터 예수 믿는 거 그만 둬야 되겠다 그러는 분 아무도 안 계시죠. 좀 열심히 해보시자는 거예요. 열심히 하시면 하실수록 하나님이 기뻐하시고 은혜를 주시고 응답해 주시고 보상해 주시고 여러분들의 건강을 되돌려 주시고 하나님의 놀라운 은혜가 임하게 될 줄로 믿습니다. 여러분들 다정다감한 한 사람이 됩시다. 마음이 열린 사람이 됩시다. 남을 향해서 미운 마음을 가지고 다친 마음으로 보면 다 미워 보여요. 다 못돼 보이고. 그런데 열린 마음으로, 다정다감한 마음으로 보면 그렇게 사랑스럽고 안아주고 싶고 달려가고 싶고. 한 말씀만 더 하고 제가 준비한 예화 여러분들과 나누고 싶어요. 여러분들 참 우리 교회가요 하나의 은혜 가운데 정말 기적적으로 바뀌었습니다. 아직 설명이 부족해서 아멘을 못 하셔요. 진짜입니다. 여러분들은 아마 저보다 더 민감하게 하실 거예요. 과거에 이런저런 이유 때문에 그렇게 하고 싶었는데 못했어요. 하나님의 때에 하나님의 은혜로 얼마나 만나면 반갑고 다정스럽고 사랑스럽고 하나 돼 있어요. 저는 특별히 영적인 지도자니까 알지. 하나만 더 부탁드려요. 여러분 이왕 그렇게 되셨으니 제가 똑같은 말 또 합니다. 밥 잡수러 가시면은요 가까운 사람들도 어떤 때는 일주일에 한 번 만나니까 쫓아가서 안고 싶어요. 할 이야기 많이 있어요. 또 필요하지요. 그런데 그것 쬐까 절제하십시다. 절제하십시다. 네, 그리고 그분은 나중에 전화를 해도 되고 따로 필요하면 만나서
밥 잡수도 되고 돼요. 그런데 싹 보시다가 누가 혼자 앉아있나 좀 살피시면 좋겠습니다. 이왕이면 뜨거운 교회, 따뜻한 교회, 사랑스러운 교회, 다정다감한 교회로 만듭시다. 할렐루야. 오늘부터는 절대 아무도 혼자 앉아 계시지 않을 거로 믿습니다. 어떤 때는 저도 그러고 우리 선임장로님, 장로님도 이렇게 보시다가 혼자 앉아 계시면 가서 앉아 계시는데 이제 앞서가는 분들만 여러분들 전원이 다 그렇게 하시기를 축원합니다. 교회 반절이 반드시 부흥될 겁니다. 사랑 넘치는 교회 될 겁니다. 하나님이 원하시는 교회 될 겁니다. 한 말씀만 드릴게요. 일본의 그 목사님 중에 아주 유명한 분이 계셨어요. 네, 일본 목사님들은 사실은 제대로 공부도 하고 갖추고요. 굉장히 영향력을 끼치는 분들입니다. 예를 들어서 내촌감상, 하천 등은 굉장한 분들. 니노미야 간지루라고 하는 그런 목사님도 꽤 학식도 있고 상당히 영향력 있는 분이었는데 이분이 대단한 미국을 아주 강렬하게 비판하는 굉장한 분이었어요. 아마 그때 어쩌면 일본 사람들의 일반적인 생각일지도 몰라요. 아직도 힘이 덜 자랐는데 미국을 한번 해보자, 대항해보자. 근데 이분이 유학 가게 됐어요. 샌프란시스코. 그 목적이 뭐냐면은 가서 뭐 겸손하게 배우고 공부를 더 하고 학문을 넓히고 더 하나님 잘 섬기려고 하는 게 아니라 미국을 제대로 알아야 더 제대로 비판하겠다는 거예요. 그래서 그때는 이제 배를 타고 유학을 되니까요. 배를 타고서는 오랜 시간 걸려가지고 샌프란시스코에 도착했습니다. 짐을 12개나 가져갔는데 다 배에서 내리고 기다리는데 너무 막막한 거예요. 근데 그때 마침 어떤 미국 사람이 초로에 이 머리가 희끗희끗한 그저 이렇게 허름한 그런 모습을 가지고 웃으면서 다가오시. 아이고 일본에서 오신 목사님이십니까? 뭐 모습이 다르니까 알아봤겠죠. 아이고 어떻게 저를 아셨습니까? 네, 어서 타십시다. 짐을 다 빈 추력에 옮겨드리고 그리고 모시고 갑니다. 아마 이 목사님은 일본 목사님은 이 양반이 학교에서 나왔다는 거 보니까 아마 학교에 사환이나 혹은 청소부쯤 되는가 보다 그렇게 생각하고 갑니다. 가도 고맙죠. 아유 그런데 어떻게 제가 여기 오는 거 아셨나요? 네. 학교에 서류를 보내시고 오신다는 날이 다 됐는데 안 오셔서 7일 동안 매일 왔다가 헛걸음했습니다. 오늘 헛걸음을 하지 않았군요. 그러면서 갑니다. 고맙죠. 가서 이제 기숙사에서 내려가지고 7층까지 짐을 다 옮겨주셨습니다. 그러니까 니노미야 간지로 목사님이 이제 거기까지 왔으니까 이제 총장님 뵙고 싶을 거 아니에요. 그래서 총장님 좀 만나게 해주십시오. 그러니까 이 운전하시는 분이 웃으면서 아이고 오늘 피곤하신데 쉬시고 내일 총장님 만나시도록 하시죠. 그래서 말대로 그냥 다 쉬고 그 다음날 가서 총장실에 가서 딱 하니까 어저께 그 운전사가 바로 총장입니다. 이건 그냥 평범하게 그냥 지나가는 말처럼 하지만요. 그분에게는 간지로 목사님에게는 엄청난 충격이었습니다. 아니 어떻게 된 나라가 이런 나라가 있어. 그날 밤에 잠을 제대로 못 잤어. 내가 비판하던 미국은 이런 나라가 아닌데 내가 이제까지 대화원이라고 하는 일본어를 가지고서 세계 사람들은 다 일본 사람의 지배를 받아야 되고 지도를 받아야 되고 일본의 국기 안에 다 뭉치나 행복한 줄로 알았는데 이럴 수가 있는가? 나는 예수 믿는다고 뭐한 사람인가? 그 총장님 앞에 그냥 마음이 납작 녹아져가지고요 낮아져서 내내 공부하면서 자기의 생각을 조금씩 바꿔서 진짜 예수 믿는 게 뭔가 배우고 가셨어요. 가시면서 완전히 친미주의자로 변했어요. 제가 왜 간단한 예를 여러분들과 함께 다시 나누는 거 아십니까? 우리의 모습이 그렇게 되어야 된다는 거예요. 겉으로 뭐 힘잡고 뭐 대단하게 이런다고 누가 뭐 사람이 얼마나 알아주냐 또 사람이 알아주면 또 뭐 하겠어요? 하나님이 알아주셔야죠. 저는 이 샌프란시스코의 아마 베프티스트 세미나리였을 거예요. 그 총장님의 그 실천한 그 모습, 마음속에 주님이 계시니까 주님처럼 살지 않으면 못 견디는.
그러니까 그때만 해도 일본 사람들 키도 자꾸 우습게 여기죠. 그런데 가서 급진히 섬겨드리고 매일 한 번씩 가서 부두에 봐도 안 오셨네. 아무 불평 안 하고 기꺼이 모시다가 잘 대접했어요. 여러분들과 저는 새해 두 번째 주일을 맞이했습니다. 여러분들과 저의 모습이 어떠해야 될까요? 예수님은 어떤 것을 우리에게 가르쳐주고 계십니까? 패션을 가져라. 패션. 열정이 필요해. 열정이. 이 샌프란시스코의 총장님의 마음에 열정이 있었어요. 주님처럼 섬기는 열정. 그거는 그거 하나 못 견뎠을 거예요. 다정다감한 사람이 되라. 너무 자세하고 폼 잡고 마음 가려놓지 말고 나서서 다 열고 우는 자들과 함께 울고 즐거워하는 자들과 함께 즐거워. 인생이 얼마나 푸르고 멋지고 풍성하겠어요. 무엇보다 여러분들 주위에 그런 귀한 분들이 계속 따라다니겠지만 교회가 그렇게 돼야 돼요. 지금 교회에 여러분들을 좋아서 따라다니는 분들이 많이 생길 줄로 믿습니다. 여러분들과 저의 이 말씀을 통해서 새 역사가 나타나기를 주의 이름으로 축원해 드립니다. 주님 감사합니다. 주님 섬기는 참 의미가 무엇인지 주님의 말씀을 통해서 저희 생활에 적용해 볼 수 있게 하신 것 감사합니다. 주님 세례요한 때부터 시작해서 천국은 심노를 당한다고 그랬는데 심노하는 자가 빼앗는다고 그랬는데 하나님 아버지 이왕